Okay, fine. Today we'll begin with the Sushruta Kalpa. We had discussed on the Charaka Kalpa. The understanding of Kalpasana is entirely different in Charaka Samhita, but the understanding of Kalpasana from Sushruta is also very different. Okay, so you should know this basic understanding. With the 8 chapters, the Kalpasana is about the Agada Tantra. The Agada Tantra understanding is detailedly explained in this Sushruta Samhita in the Kalpasana. So this basic understanding you should know. Okay. So beginning with the first chapter, Annapana Raksha Kalpa. Okay. We have the similar understanding from Ashtanga Hridaya also. Okay. Ashtanga Hridaya also in the Sutrasana itself, it is going to give this similar kind of explanations. Okay. The text which is explaining here the Agada Tantra, and especially here the first chapter Annapana Raksha. Okay. Annapana Raksha. The same understanding is also provided by the Ashtanga Hridaya. So you should learn these two things together. Okay, the understanding of this Annapana Raksha, these two things you should study together. The most of the things are almost similar when it comes to this Annapana Raksha. The intention is very clear. In the previous days, there was every possibility of poisoning the food of the kings by the some people or the enemies. Okay. In those cases, it was the prime duty of the physician to protect the physician from the visha and to treat him in cases of such instances of poisoning. Okay, so the understanding goes in that way. Visha Kanya Prayoga. So this Visha Prayoga in many different ways. Okay, Visha Prayoga, it can be done in many different ways. So that is understanding explained here in this chapter, and also the methods to prevent the ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಬಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಯಸ್ಮಾಚ್ಚ ಚೇತೋ ಅನಿತ್ಯತ್ವಂ ಅಶ್ವವತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮನಸ್ ಈಸ್ ಅನಿತ್ಯ, just like the horse. Okay, the manas is anitya, just like the horse. So with that intention, don't believe some other persons. Okay, na ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾತ್. ಓಕೆ, ತಥೋ ರಾಜ ಕದಾಚಿತಪಿ ಕಸ್ಯಚ. ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಹಾನಸ್ಯ ಪ್ರಯುಂಜಿತ ವೈದ್ಯಂ ತದ್ವಿದ್ಯ ಪೂಜಿತಂ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ ವೈದ್ಯ ಇನ್ ಟು ದ ಮಹಾನಸ, ಇನ್ ಟು ದ ಕಿಚನ್, so that he can look into all the things. He can look into all the things. You know, like this Vishadata Lakshana and all. So that is also asked in the exams. Vishadata Lakshana from the Ashtanga Hridaya. Okay, and here they are also explaining this one, Vishadata Lakshana, in Sushruta also. Okay, and next is about the Vishadata. This shloka number 18 and 19. So this is explaining the Vishadata. So you can work out on this one also. And next is a very important understanding which is giving about the behavior of the animals by looking at the food or by consumption of the food. Okay, so this question is frequently asked in the exams. ಇದು ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಕೋರ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೀವಜೀವಿಕ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೋಕಿಲ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೌಂಚ, ಮಯೂರ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ವಿಷ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಿಷ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಚಕೋರ ಅಕ್ಷಿವೈರಾಗ್ಯ, ಜೀವಜೀವಿಕ ಮ್ರಿಯತೆ, ಓಕೆ, ಕೋಕಿಲ ಸ್ವರ ವೈಕೃತ. ಅಂದರೆ ಕೋಕಿಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಸ್ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ ವಿಕೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮಯೂರ ಉದ್ವಿಗ್ನ. ಓಕೆ, ಮಯೂರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಅಂದರೆ ಮಯೂರ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೈತೆ ಕಾಮ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶುಕಸಾರಿಕ ಕ್ರೋಶ, ಭೃಂಗರಾಜ ಕೂಜತಿ. ಓಕೆ, ಮರ್ಕಟ ವಿಷ್ಟ ಮುಂಚತಿ, ಮರ್ಕಟ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಮೋಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ either ಫ್ರಮ್ ದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸುಶ್ರುತ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಂಸಃ ಕ್ಷೇಡತಿ, ಭೃಂಗರಾಜ ಕೂಜತಿ. ಓಕೆ, ಕೂಜನ. ಓಕೆ, ಕೂಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಕೂಯಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, you know this context of Kujana.
ಪಾರಾವತ ಇವ ಕೂಜನ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಿಸ್ context, okay? Kapota iva kujana, paravata iva kujana. Okay. Can you just recall this one? Where is it explained exactly? Paravata iva kujana, kapota iva kujana, paravata iva kujana. Yes, exactly. So we have this understanding in apatantraka and kshatakshina. Okay, so and also from the kasa also. Okay, so and also we have the understanding of this kujana from the apasmara also. Okay, so you get into the ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೂಜನ ಇಂಟು ಅಪಸ್ಮರ ಆ್ಯಂಡ್ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕೂಜನ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೂಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಚೇತೋ ವಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೂಜನ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಸ್ ನೋಸ್ಟ್ರಿಲ್ಸು ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಮಾಶಯಗತ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ವಾಶಯಗತ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲೈಕ್ statement A would be around the amashayagata visha and statement B would be around the pakvashayagata visha. They can ask the lakshanas also and they can ask the chikitsa also. Okay, so the things are very clear here. Okay, indriyanam cha vaikrutyam. Okay, so indriyanam cha vaikrutyam anta ide. So pakvashayagathadalli ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವೈಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಆಮಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂಶ ವೈಕೃತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೂರ್ಛಾ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಮೂರ್ಛಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಅತಿಸಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ದಾಹ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ವೇಪಥು ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಂಡುತ, ಓಕೆ, ಆಟೋಪ, ಪಾಂಡುತ, ಕಾರ್ಶ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕಿತ್ಸೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದನ, ಅಲಾಬು, ಬಿಂಬಿ, ಕೋಶ, ತಿಕಿಫಲ, ಈ ಚರ್ದನಂ ದದ್ಯಾತ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಚರ್ದನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದ OP ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಅಂದರೆ OP ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು? Any idea? Acids like sulfuric acid. Yes, exactly. So yes, so when the poisoning is because of the acids, okay, yes, acids, in such cases gastric lavage should not be done. Okay, so this is a very important understanding. Okay, so ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಈ ಥರದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಚರ್ದನಂ ದದ್ಯುಹುಂ ಉದಶ್ವಿತ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ತಂಡುಲಾಂಬುನ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ತಂಡುಲಾಂಬು. ಓಕೆ, ತಂಡುಲಾಂಬು ಅಂತಂದರೆ ರೈಸ್ ವಾಶ್ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮದನ ಫಲ ಚರ್ದನ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿರೇಚನ. ಪಕ್ವಾಶಯಗತ ಯು ಡೂ ದ ವಿರೇಚನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೇಚನಂ ಸರ್ಪಿಷ್ಕಂ ತತ್ರೋಕ್ತಂ ನೀಲಿನಿ ಫಲಂ. ಅಂದರೆ ನೀಲಿನಿ ಫಲದಿಂದ ವಿರೇಚನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಲಿನಿ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೀಲಿನಿ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಲಿನಿ ಫಲ ಅಂತ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀಲಿನಿ ಫಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದದ್ನಾಹ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಅಗದವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಅಗದ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಯೋ. ಓಕೆ, ದದ್ನ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದಧಿ. ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿಷ್ಟ ಪೇಯೋ ವಾ ಮಧು ಸಂಯುತ. ಅಂದರೆ ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ದಧಿ ಮತ್ತು ಮಧುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಶಶಾತಃ ಶಿರೋದುಃಖಂ ಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ರುಧಿರಾಗಮಃ ಗ್ರಂಥಿ ಜನ್ಮ ಉತ್ತಮಾಂಗೇಶು ವಿಷಚುಷ್ಟಿ ಅವಲೇಖನೆ. ಅವಲೇಖನೆ ಅಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೋಂಬಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಕೋಮ್ಸ್ಗೆ ವಿಷ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಶಶಾತ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಶಶಾತ ವಿಷ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಖೇಭ್ಯಶ್ಚ ರುಧಿರಾಗಮಃ ಅಂದರೆ ಸ್ರೋತಸ್ಸಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮುಖಲೇಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕಂಟಕ ಪ್ರಖ್ಯೈಹಿ ಕಂಟಕೈಹಿ ಚ ಉಪಚೀಯತೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಸ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ನಸ್ಯ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಕರ್ಣತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಣತೈಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣತೈಲ ಗತೆ ಶ್ರೋತ್ರ ವೈಗುಣ್ಯಂ ಶೋಫ ವೇದನೆ ಕರ್ಣಸ್ರಾವಶ್ಯ ತತ್ರಾಶು ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪೂರ್ಣಂ. ಅಂದರೆ ಕರ್ಣತೈಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿಷವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರಸೋ ಬಹುಪತ್ರಾಯ ಸಘೃತಃ ಕ್ಷೌದ್ರ ಸಂಯುತ. ಅಂದರೆ ಬಹುಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಶತಾವರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾವರಿನ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ಶತಾವರಿ ಸ್ವರಸ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಧು ಮತ್ತು ಘೃತ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಸೋಮವಲ್ಕ ರಸಶಾಪಿ ಸುಶೀತೆ ಹಿತೈಷತೆ. ಸೋಮವಲ್ಕ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೋಮವಲ್ಕ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಫಲ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಲ್ಕಲದು ಸಹ ಸ್ವರಸವನ್ನು ಏನು ಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ 100% ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಷೋಪಸರ್ಗೆ ಸೊ ಮಹಾಸುಗಂಧಿ ಅಗದನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಸುಗಂಧಿ ಅಗದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪಾನ ಲೇಪನ ನಸ್ಯ ಅಂಜನ ಈ ಥರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಮೂಷಿಕ ಅಜರೂಹ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂಷಿಕ ಅಜರೂಹ ವಾಪಿ ಹಸ್ತೆ ಬದ್ಧಾತು ಭೂಪತೆಗೆ ಕರೋತಿ ನಿರ್ವಿಷಂ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನಂ ವಿಷ ಸಮಯುತಂ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈ ಇಟ್ ಟು ದ ಹಸ್ತ. ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಷಿಕ ಮತ್ತು ಅಜರೂಹ ಅಂತ. ಸೊ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಂಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅನ್ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್? Do you get any other something binding to the head or binding to the leg or binding to the hands, something like that? Do you have any other context? ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹರ್ಬ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತಾ? ಅಪರಾಪಾತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಪರಾಪಾತನ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರಾಪಾತನ ಆರ್ ದ ಮೂಢಗರ್ಭ, ಇಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಪರಾಪಾತನ something in such concept, is it there? Okay, you can just work out. Okay, so this is also very important understanding. Okay, so ಈ ಥರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಇರೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೃದಯಾವರಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಕುರ್ಯಾಚ್ಚ ಮಿತ್ರ ಮಧ್ಯಗಃ. ಓಕೆ, ಹೃದಯಾವರಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೃದಯ. ಓಕೆ, ಹೃದಯನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿಬೇತ್ ಘೃತಂ ಅಜಯಾಖ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಅಮೃತಾಖ್ಯಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಘೃತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜಯ ಘೃತ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘೃತ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಜಯ ಘೃತ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘೃತ. ಸೊ ಈ 2 ಘೃತಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಂಸರಸ ಪ್ರಯೋಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮಾಂಸರಸ ಪ್ರಯೋಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಜಯ ಘೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೃತ ಘೃತ. ಓಕೆ, ಅಜಯ ಘೃತ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘೃತ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಷ. ಓಕೆ, ಯೂಷ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಶಿಂಬಿ ಯೂಷ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಂಬಿ ಯೂಷನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಧ್ಯಾಯ, this chapter is about the Sthavara Visha and Jangama Visha. So understanding goes beginning with the understanding of the Visha and Visha Lakshana, and then it is followed by the Chikitsa. Okay, description ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಾಂಗಮ ವಿಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾವರಂ ಜಾಂಗಮ್ ಚೈವ ದ್ವಿವಿಧಂ ವಿಷ ಮುಚ್ಚತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನೋ. ಸೊ ದ್ವಿವಿಧ ವಿಷ. ಓಕೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಫ್ ದ ವಿಷ, ದ್ವಿವಿಧ ವಿಷ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ 10, ಜಾಂಗಮ ವಿಷ 16. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ವಿಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಓಕೆ, ವಿಷ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಪತ್ರ, ಮೂಲ, ಫಲ, ಪುಷ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಷೀರ ಎಷ್ಟು, ಧಾತು ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಥವಾ 4 ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಕ್ಷೀರ ವಿಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರ ವಿಷ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕುಮುದಗ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕುಮುದಗ್ನಿ, ಸ್ನೂಹಿ, ಜಾಲಕ್ಷೀರಿಣಿ, ತ್ರೀಣಿ, ಕ್ಷೀರಿ ವಿಷಾಣಿ, ಕ್ಷೀರ ವಿಷಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕುಮುದಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕುಮುದಗ್ನಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಮುದಗ್ನಿ ಇದು ಯಾವುದು ವಿಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀರ ವಿಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧಾತು ವಿಷ, ಫೇನಾಶ್ಮ ಮತ್ತು ಹರತಾಳ. ಓಕೆ, ಫೇನಾಶ್ಮ ಮತ್ತು ಹರತಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾತು ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ 4ಕ್ಕಿಂತ 5 ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವತ್ಸನಾಭ, ಚತ್ವಾರಿ ವತ್ಸನಾಭನೆ ಅಂದರೆ ವತ್ಸನಾಭ ಇಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ತಕ 2 ಟೈಪ್ಸು, ಸರ್ಷಪ 6 ಟೈಪು. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚತ್ವಾರಿ ವತ್ಸನಾಭಾನೆ ಮುಸ್ತಕೆ ದ್ವೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣ, ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಷಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದರ್ ಗೋನ್ ಟು ಪಿಕ್ ದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕಶೋಫ ಅಂತ ಇದೆ, ಮುಷ್ಕಶೋಫ ಫಲವಿಷಯಿ. ಓಕೆ, ಮುಷ್ಕಶೋಫ, ಸೊ ಮುಷ್ಕಶೋಫ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇನಾಗಮಃ ಹೃತ್ಪೀಡನಂ ಧಾತು ವಿಷಯಿ, ಅಂದರೆ ಹೃತ್ಪೀಡನ ಆಗೋದು ಧಾತು ವಿಷಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷೀರ ವಿಷಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇನಾಗಮಃ. ಓಕೆ, ಮೂಲ ವಿಷಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉದ್ವೇಷ್ಟನ, ಪ್ರಲಾಪ, ಮೋಹ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೋರ್ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 4, ಲೆವೆಲ್ 5 ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಷಪ, ಓಕೆ, ಸರ್ಷಪದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವತ್ಸನಾಭದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವತ್ಸನಾಭದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಇದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಂಬಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಶಾಜ್ಞಾನಂ. ಓಕೆ, ಸ್ಪರ್ಶಾಜ್ಞಾನಂ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಶಾಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಲಕೂಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ವತ್ಸನಾಭ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ. ಓಕೆ, ಪೀತ ಬಿಣ್ಮೂತ್ರ ನೇತ್ರದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವತ್ಸನಾಭ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗ್ರೀವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಲಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ವತ್ಸನಾಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, AIPGT ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಗ್ರೀವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀವಾಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ವತ್ಸನಾಭ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗ್ರೀವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಾತ್ರಸ್ತಂಭ. ಓಕೆ, ಮುಸ್ತಕ. ಓಕೆ, ಗಾತ್ರಸ್ತಂಭ ವೇಪತು. ಪುಂಡರೀಕ. ಓಕೆ, ರಕ್ತತ್ವ ಮಕ್ಷ್ಣೋಹೋ. ಓಕೆ, ವೃದ್ಧಿ ತಥಾ ಉದರೆ. ಓಕೆ, ಪುಂಡರೀಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಂಡರೀಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಲ explained by Bhavaprakash. If you know the answer, you can type in the chat box, or else you can unmute and say types of Kamala according to the Bhavaprakash. ಕಮಲ ಭೇದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾವಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಲ, ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪುಂಡರೀಕ, ನೀಲ, ಕುಮುದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಕಮಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪುಂಡರೀಕ. ಓಕೆ, ರಕ್ತತ್ವ ಮಕ್ಷ್ಣೋಹೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಂಡರೀಕ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಮಲ ಆರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ದರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು AIPGT ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ AIPGT ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ, AIPGT ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಮಹಾವಿಷಯೇಣ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಶೂಲ ಉದ್ಗಮೋ ಪುರುಷಂ. ಮಹಾವಿಷಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೋಟೇನ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂದ ಜಾನಿ. ಓಕೆ,
ಕಂದಜ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗುಣಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಷ ಗುಣಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಗುಣಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತ? ಹೌ ಮೆನಿ ಗುಣಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತ? ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದ ಗುಣಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಗುಣಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ಶಾರಂಗಧರ ಸಂಹಿತ, ಗುಣಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ಸುಷು ಸಂಹಿತ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೂಕ್ಷತದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಷ್ಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಷಯ ಗುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಭಾವ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಷು ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಮತ್ತು ಸುಷು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 100% ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದೂಷಿ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಶ್ಲೋಕಾಸು ಸಹ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಬೌಟ್ ದೂಷಿ ವಿಷ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೂಷಿ ವಿಷ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೂಷಿ ವಿಷ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ. ಅಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ದೂಷಿ ವಿಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೂಷಿ ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಆಗದ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನರು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಆಗದ. ಸೊ ದೂಷಿ ವಿಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಫಾವೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುಣವಿಪ್ರಹೀನ, ವರ್ಷಗಣಾನುಬಂಧಿ, ಅಲ್ಪ ಭಾವ ಆಫ್ ದ ವೀರ್ಯ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದೂಷಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಯು ಮೈಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟೆಡ್. ದೂಷಿತಂ ದೇಶ ಕಾಲ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ದಿವಾಸ್ವಪ್ನೈ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಶಃ. ಓಕೆ, ಯಸ್ಮಾತ್ ದೂಷಯತೆ ಧಾತುಂ ತಸ್ಮಾತ್ ದೂಷಿ ವಿಷಂ ಸ್ಮೃತಂ. ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಗ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕಂದ ಪೃಷ್ಠ ಕಟಿಭಂಗ ಈಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವೇಗ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇದರೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಂದಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಂಗಮ ವಿಷಯ, ಸ್ಥಾವರ ವಿಷಯ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಏನು ವೇಗಾನುಸಾರ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೇಗಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಥಾವರ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಜಾಂಗಮ ವಿಷಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಷುವಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೊಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ವೊಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಭೀಕ್ಷ್ಣಶಃ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಪದೇ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡೋದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಮೊರಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂಷಿ ವಿಷಾರಿ ಆಗದ ಅಜಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಹವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅಂದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯಂ ಆತ್ಮವತಃ ಸದ್ಯೋಯಾಪ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಸಂವತ್ಸರೋಚಿತಂ. ಸೊ ದೂಷಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೂಷಿ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂವತ್ಸರೋಚಿತ ಇದರ ಯಾಪ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಪ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಂಗಮ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನಿಯ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಪಗಳದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಓಕೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೂಷಿಕ ಮತ್ತು ಲೂತ. ಓಕೆ, ಮೂಷಿಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೂತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಷಿಕ ಓಕೆ, ಶುಕ್ರ ವಿಷ. ಲೂತ ಓಕೆ, ಲೂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೂತ ಲಾಲ ಮೂತ್ರ ಪುರೀಶ. ಓಕೆ, ಮುಖ ಸಂದಂಶ. ಓಕೆ, ನಖ. ಓಕೆ, ಶುಕ್ರ ಆರ್ತವ ವಿಷಾಹ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಲ. ಓಕೆ, ಜಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಷ. ಸೊ ಹೌ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಷ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಷಾದ ಜನನತ್ವಾಚ ವಿಷಮಿತ ಬಿದೀಯತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಷಾದ ಜನನತ್ವಾಚ ವಿಷಮಿತ್ಯ ಬಿದೀಯತೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಷಾದ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಅಗ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಾದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಷಾದ? ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅಗ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವಿಷಾದ? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಅಸೆಸ್ ದ ವಿಷಾದ? ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ. ವಿಷಾದ ರೋಗವರ್ಧನಾನಂ. ಈಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ವಿಷಾದ ರೋಗವರ್ಧನಾನಂ. ಅಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಅಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 2 ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಷಾದ ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಷಾದ ಜನನತ್ವಾಚ ವಿಷಮಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅನುಮಾನ ಗಮ್ಯ ಭಾವ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಥೊಲಾಜಿಕಲ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಥೊಲಾಜಿಕಲ್ ಒರಿಜಿನು ಕೈಠವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಠವ ಅಸುರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೈಠವೋ ನಾಮ ದರ್ಪಿತಃ. ಕೈಠವ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಯರ್ ದ ವಿಷ. ಓಕೆ, ವಿಷ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಷ. ಓಕೆ, ಮಂದ ಕೀಟೇಶು ನಾತ್ಯುಷ್ಣಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೀಟ ಹೀದಷ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಷಪೀತ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು. And this shloka, especially this shloka 39 is very important because it is having such conceptual things. Okay, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದರ್ವೀಕರಣ ವಿಷಂ ಆಶು ಉಪಘಾತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಉಷ್ಣೇ ದ್ವಿಗುಣಿ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಡಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸೀಸನ್. ಅಂದರೆ ವಿಷ ಏನೋ ಉಷ್ಣ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ನಿಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಪಿತ್ತ ಆತಪ ಪೀಡಿತೇಶು ಬಾಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೇಹಿ. ಓಕೆ, ಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಪ್ರಮೇಹಿ. ಗರ್ಭಿಣಿ. ಓಕೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ. ವೃದ್ಧ ಆತುರ ಕ್ಷೀಣ. ಓಕೆ, ಬುಭುಕ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಹಸುವಾದಾಗ, ಬುಭುಕ್ಷಿತೇಶಿತ. ರೂಕ್ಷೇಶು ಭೀರೇಶು ಅಥವಾ ದುರ್ದಿನೇಶು. ದುರ್ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ಸು. ಓಕೆ, ದುರ್ದಿನ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು ವಿಚಾರ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪದರ್ಶ ವಿಷವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಸರ್ಪ ವಿಷದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಓಕೆ, ವಾಸುಕಿ ಇಸ್ ಅ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಅಶೀತಿ ತು ಏವ ಸರ್ಪಾಣಿ ಬಿದ್ಯತೆ ಪಂಚಧಾತು ಅಂದರೆ ಅಶೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಶೀತಿ ವಾತವಿಕಾರ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಶೀತಿ ವಾತವಿಕಾರ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಶೀತಿ ಸರ್ಪಾಣಂ. ಓಕೆ, ಅಶೀತಿ ಅಂದರೆ 80 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ದರ್ವಿಕಾರ, ಮಂಡಲಿನ, ರಾಜ್ಯಮಂತ, ನಿರ್ವಿಷ ಮತ್ತು ವೈಕರಂಜ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇ ಡೂ ದಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದರ್ವಿಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಂಡಲಿನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಷ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ದರ್ವಿಕಾರ 26, ಮಂಡಲಿನ 20, ಓಕೆ ರಾಜಿಮನ್ 10, ನಿರ್ವಿಷ 12, ವೈಕರಂಜ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಮತ್ತು ಸರ್ಪಿತ, ರದಿತ, ನಿರ್ವಿಷ, ಓಕೆ ಸರ್ಪಾಂಗ, ಅಭಿಯತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಪಿತ, ರದಿತ, ನಿರ್ವಿಷ. ಬಟ್ ವಾಗ್ಭಟ ಡಸ್ 5. ಓಕೆ, ವಾಗ್ಭಟ ಡಸ್ 5 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a very important understanding from the Vagbhata. Okay, next they are going to explain the lakshanas ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಅಂದರೆ ದರ್ವಿಕರದ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಮಂಡಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ. ದರ್ವಿಕರ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ, ಮಂಡಲಿನ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ರಾಜಿಮನ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಫೇಟಲ್. ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಪದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದರ್ವಿಕರ ವಿಷ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್. ದ ಮಂಡಲಿನ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಿಮನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿರ್ವಿಷ. ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಿಷ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಹಿಪತಾಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಹಿಪತಾಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತುಂಬ ಏನೋ ಅಹಿಪತಾಕ, ಓಕೆ ಪುಷ್ಪಶಕಲಿ. ಓಕೆ, ಪುಷ್ಪಶಕಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಅನಿಸಿದೆ ಹೆಸರು ನಮಗೆ. ಗಲಗೋಲಿ, ಓಕೆ ಕ್ಷೀರಿಕಾ ಪುಷ್ಪಕ, ಅಂಧಾಹಿಕ, ಗೌರಹಿಕ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ನಿರ್ವಿಷ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಿರ್ವಿಷ. ನಿರ್ವಿಷದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಷ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಯರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಗ. ಅಂದರೆ ವಿಷ ವೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. there is no special mention about the special thing to mention here. So these are the very basic things. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಷವೇಗ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪದ್ದು ವಿಷವೇಗ, ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ದರ್ವಿಕರ ವಿಷ, ಓಕೆ ಮಂಡಲಿನ ವಿಷ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಷವೇಗದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಸಪ್ತವೇಗ. ಸೊ ಸಪ್ತವೇಗಸ್ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಓದಬೇಕು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಹೀಗೇ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಷವೇಗಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಣಿ. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಶೂನಾಂಗ ಪ್ರಥಮೆ ವೇಗೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶೂನಾಂಗ. ದ್ವಿತೀಯ ಲಾಲಾಸ್ರಾವ. ಓಕೆ, ಲಾಲಾಸ್ರಾವ ದ್ವಿತೀಯ. ಓಕೆ, ತೃತೀಯ ಶಿರೋದುಃಖ ಕಂಠಗ್ರೀವಂ. ಓಕೆ, ಭುಜ್ಯತೆ. ಚತುರ್ಥ ವೇಪತೆ ಮೂಢ ಖಾದಂತಂತ ಜಹತ್ಯಾಸ. ಅಂದರೆ 4ನೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ವೇಗ, ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ದ ವೇಗಾದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪದಶ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಸರ್ಪದಶ ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ವಿಷವೇಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಷವೇಗದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಷವೇಗದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಮಿತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಪದಷ್ಟ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಪದಷ್ಟ ವಿಷ ಅಂತ ವಿಷದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ
ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಪದಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಅಂದರೆ ವೇಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ, ವೇಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಂಡರ್. ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಬ್ಲಂಡರ್. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಿರಾವೇದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಲ್ಮೀಕ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಲ್ಮೀಕ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಸೊ ಮಂಡಲಿನ ರಾಜಿಮಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಲರುಧಾನಂ ಸ್ಥಿರಾವೇದನ ವರ್ಜಿತಂ ವಿಷಾರ್ಥನಂ ಯಥೋದಿಷ್ಟಂ ವಿಧಾನಂ ಶಸ್ಯತೆಂಬುದು. ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿರಾವೇದನ ವರ್ಜಿತಂ ಅಂದರೆ ಸಿರಾವೇದವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ಗ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪವರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಕಲ್ಯನ ಉದ್ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಏಕದೇಶ ಅಪಕರ್ಷಣಂ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕಲ್ಯನ ಉದ್ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಏಕದೇಶ ಅಪಕರ್ಷಣಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏಕದೇಶ ಅಪಕರ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ, ಮೃದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಿರಾವೇದನ ವರ್ಜಿತಂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ರೀಡಿಂಗು ಸಹ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓದೋದು ಸಹ ನೀವು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಸೇಮ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಷ ಉಪಕ್ರಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಷ ಉಪಕ್ರಮ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಮನ ವಿರೇಚನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿರೋ ವಿರೇಚನ, ಅಂಜನ ಪ್ರಯೋಗ. ಓಕೆ, ಕಾಕಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಕಾಕಪದ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಓಕೆ, ಕಾಕಪದ. ಓಕೆ, ಕಾಕಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಕಾಕಪದ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇಗ, ವಿಷವೇಗ ಕಾಕಪದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಕಪದ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿಷವೇಗ, ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾಕಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕಪದ seventh. Okay, so seventh. So I think you are conceptually well aware of this. What is exactly this kakapada? Okay, kakapada antandre you have to make an incision and you have to put the mamsa there. Okay, so that is the understanding there, explained there. Okay, then nasa prayoga. So all these things, prachana, these things. So they have explained this chikitsa. Okay, chikitsa na helidare. You can work out on all these things. Okay, so nothing to here. Okay, so ಮಹಾ ಅಗದ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾ ಅಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಿತ ಅಗದ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅಜಿತ ಅಗದ. ಸೊ ಫಲಶ್ರುತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಜಿತ ಅಗದ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಹಾ ಅಗದ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಷೋ ಅಗದ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮನಂ ಜೇತಾ ವಿಷಾಣಂ ಅಜಿತೋ ಹಿ ನಾಮ್ನಃ. ಓಕೆ, ಜೇತಾ ವಿಷಾಣಂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ವಿಷ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ಆಗಲಿ, ಜಂಗಮ ವಿಷ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಶೃಂಗೇ ಗವಾಂ ಶೃಂಗಮಯೇನ ಚೈವ ಪ್ರಚ್ಛಾದಿತಃ ಪಕ್ಷಂ ಉಪೇಕ್ಷಿತಶ್ಚ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಶೃಂಗ ಗವ. ಓಕೆ, ಶೃಂಗೇ ಗವಾಂ ಶೃಂಗೇ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಏನೋ ಶೃಂಗ. ಓಕೆ, ಗವ. ಓಕೆ, ಗೋಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಯುಕ್ತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಜಿತಾಗದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಜಿತಾಗದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ತಾರ್ಕ್ಷಾಗದ ಅಂತ ಇದೆ, ತಾರ್ಕ್ಷಾಗದ. ಓಕೆ, ಋಷಭಾಗದ ಅಂತ ಇದೆ, ಋಷಭಾಗದ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಋಷಭಾಗದ. ದಿಗ್ಧಾಹ ಪತಾಕಾಶ ನಿರೀಕ್ಷಃ ಸದ್ಯೋ ವಿಷಾಭಿಭೂತ ಹಿ ಅವಿಷಾಭವಂತಿ. ಅಂದರೆ ಪತಾಕಿಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಪತಾಕ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಏನು ವಿಷವನ್ನು ಅದು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗದ, ಸಂಜೀವನೋ ನಾಮಃ. ಓಕೆ, ಗತಾಸು ಕಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಜೀವಯತಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಬದುಕ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಜೀವನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ನಸ್ಯ ಅಂಜನಪ, ನಾವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಋಷಭ ಆಗದ, ಸಂಜೀವನ ಆಗದ, ಮಹಾ ಆಗದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಜೇಯ ಆಗದ. So all these things are very basic things. Okay, next is very important is Panchashirisha Agada. So you should be very careful of this. Okay, so Panchashirisha Agada, so they're explaining very particularly Visheshatah Kita Visham Nihanti. So Visheshatah Kita Visham Nihanti ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮೂಲ ಪುಷ್ಪ ಅಂಕುರ ವಲ್ಕ ಬೀಜಾತ್ ಪಾತಃ ಶಿರೀಷಾತ್ ತ್ರಿಕಟು ಪ್ರಗಾಢ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತ್ರಿಕಟುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ ಲಾವಣ ಕ್ಷೋದ್ರಯತೋ ಪೀತೋ ವಿಶೇಷತಃ ಕೀಟ ವಿಷಂ ನಿಹಂತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿಶೇಷತಃ ಕೀಟ ವಿಷಂ ನಿಹಂತಿ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಗದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಂಚಶಿರೀಷ ಆಗದ. ಓಕೆ, ಪಂಚಶಿರೀಷ ಆಗದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಂಚಶಿರೀಷ ಆಗದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಿರೀಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಪಾನ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಷೌದ್ರ ಯುತೋ ಪೀತಃ, ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೌದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಪಾನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೌದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತ್ರಿಕಟು ಪ್ರಗಾಢ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ತ್ರಿಕಟು ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಪಂಚಶಿರೀಷ ಆಗದ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಕಾಮಿಕ ಆಗದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸರ್ವಕಾಮಿಕ ಆಗದ. ಸೊ ಕಪಿತ್ತರಸ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಪಿತ್ತರಸ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಪಿತ್ತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕಸರ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹರ್ಬ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏಕಸರ ಗಣ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಸರ ಗಣ ಅಂತ ಸೋಮರಾಜಿ ಫಲ, ಪುಷ್ಪ, ಕಟಬಿ, ಸಿಂಧುವರ್ಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಅಥವಾ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇದರ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಹರ್ಬ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮಯಕ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹರ್ಬ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು. ಅಂದರೆ ಸೋಮರಾಜಿ ಫಲ ಅಥವಾ ಸೋಮರಾಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಟಬಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಧುವಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಅಬೌಟ್ ದ ಏಕಸರ ಗಣ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ದುಂದುಬಿ ಸ್ವನಿಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದುಂದುಬಿ ಸ್ವನಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಜಾಂಗ ವಿಷ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಾವರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಜಾಂಗಮ ವಿಷಯದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಾಗೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 100% ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಾಗೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ದುಂದುಬಿ ಸ್ವನಿಯ. ಓಕೆ, ದುಂದುಬಿ ಸ್ವನಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್?